ரெடியா இருக்கீங்களா? எல்லாருமே 50 பார்ட்டிசிபென்ட் எனக்கு சீனு போடணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறமா நீங்க எல்லாருமே ஆன்சர் கரெக்டா பண்ணணும் செகண்ட். அதுதான் முக்கியமா தேவை. சரியா? வெரி குட் வெரி குட். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிஒன் இஸ் ரெடி. லிசன் கேர்ஃபுல்லி டு தி क्वेश्चन. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन மட்டும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन மட்டும் பாருங்க. தேவையில்லாம மனச அலைபாய விடாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन மட்டும் பாருங்க. ஈஸியான क्वेश्चन. ஈஸியான, இதை விட ஈஸியா கேட்க முடியாது. சூப்பர் செட் ஆஃப் a சூப்பர் கீ இஸ். சூப்பர் செட் ஆஃப் a சூப்பர் கீ இஸ். சூப்பர் கீ. Super set of a super key is super key. Very good, very good, very good, very good. Fantastic, fantastic. Second question கேக்குறேன் பாருங்க. A determines B. ஒரு functional dependency கொடுத்துட்டேன். A determines B ஒரு functional dependency கொடுத்துட்டேன். This functional dependency decomposition is not possible னு சொல்றேன். True or false? True or false? Don't kindly don't talk ma'am. தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. மத்தவங்க மைண்ட் திங்க் பண்ண மாட்டேங்குது. வேற ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம பேசலாம், நிறைய பேசலாம், கவலைப்படாது. ரைட்டா? ட்ரூ. இது டீகம்போசிஷன் நாட் பாசிபிள். ஏன்னா why RHS how many value there? RHS how many value there? Here how many value in the RHS? 1. For decomposition minimum equal to how much you need? Minimum how much you need? Minimum how much you need? 2. Minimum you need 2. So that is not possible. Don't answer the third question. Don't answer. Very good, Ramesh sir. Greater than 1. Very good answer. Okay. So now third question. Answer the third question. A determines AB is trivial. A determines AB is trivial. True or false? True or false? True or false? I am getting mixed answer now. You are telling trivial. Telling trivial. Some telling trivial. I know. I need only answer for these two words. True or false? Give true or false. Is trivial. So many of you are giving trivial. Let's say. Can we decompose that? So what you will get? A determines A and A determines B. So what is this now? A determines A is trivial. A determines B is non-trivial. Trivial plus non-trivial is equal to semi-trivial. Trivial plus non-trivial is equal to semi-trivial. What they are giving? Trivial. Whether it is true or false now. Now tell me the answer. False. The answer is false. Don't worry. No problem. Next, fourth question. Right now I am going to the first question. Just wait and tell the answer. Key is determined by LHS value. True or false? Key means LHS value. Fourth question. Very simple question. Think and determine. Think and tell me the answer. You have to think about the example that I have told. Alpha determines beta. You have to think about this example and tell me. I have told a lot of times in the class. Many people are giving wrong answer. Okay, no problem. Revision is lagging. Alpha means what? Hero means what? Determinant. Whether determinant will contain duplicate, whether it is possible, answer me no. Whether determinant, no. If it not contain duplicate, then it is a key, right? Say yes or no. Then it is a key, right? How we are determining the key? Listen carefully. If you are understanding the cycle, you are doing really great. I am really happy, my dear friends. Listen carefully. What I am saying? Alpha determines beta. Alpha is the hero is the determinant will not contain duplicate, then it is a key. Clear or not? This is the last question. Tendency to grow corresponds to which key? Super. Tendency to grow is corresponding to super key. Clear or not? Now tell me the answer. Tell me the marks that you got out of 5. Out of 5. Out of 5. 4. Almost everyone 4. Anyone got 5? I hope the people who have missed that might be in these two questions. Probably in these two questions you have missed. Okay, that is not a problem. Yes, third one or fourth one you will be missing. That is not a problem. Please do revision. Okay, so 3 questions also not a problem. Please watch the video and answer. Okay, right.
இன்னைக்கு நம்ம என்ன சார் பார்க்க போறோம்? 3 முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போறோம். இது மூணுமே கொஸ்டினா வரும். இது மூணுமே கொஸ்டினா வரும். க்ளோஷரை கண்டுபிடிக்கிறது, கேண்டிடேட் கீயை கண்டுபிடிக்கிறது, ஹையஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறது. இது மூணுமே கொஸ்டினா வரும். உங்களுக்கு இதுல ஒரு கொஸ்டின் 2 மார்க், இதுல ஒரு கொஸ்டின் 2 மார்க், இதுல ஒரு கொஸ்டின் 2 மார்க் எடுக்கிறதுக்கான மேக்ஸிமம் சான்சஸ் இருக்கு. மேக்ஸிமம் சான்சஸ் இருக்கு. ரைட் ரைட் போலாமா? கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஷர். ஜஸ்ட் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே மேம், நான் பேசல மேம். ஒரு ஸ்மால் பிரேக் 1 செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் மேம். வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகேவா? சோ க்ளோஷர் ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா க்ளோஷரை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிடுறேன், நல்லா கவனிங்க. இது மூணுமே இன்டர் ரிலேட்டட். இது மூணுமே இன்டர் ரிலேட்டட். இது தெரிஞ்சாதான் இது தெரியும், இது தெரிஞ்சாதான் இது தெரியும். அதனால இது மூணுமே ரொம்ப 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 முக்கியமான டாபிக். இதுதான் இந்த 3 days செஷனோட ஹார்ட்டே இதுதான். ஓகேவா? அதனால தெளிவா கவனிச்சுங்க. ஓகே, சோ வாட் இஸ் த ஜெனரல் ஃபார்ம் ஆஃப் க்ளோஷர்? க்ளோஷர்னா என்ன, அதோட ஜெனரல் ஃபார்மட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு ஐடியா எழுதி போடுறேன். அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம டிராவல் ஆகும். அப்படியே வாங்க, சரியா? எல்லாரும் ஸ்லோவா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. டக்குன்னு ஒரு சிஏ போடுங்க பாப்போம். என்ன இது, ஒரே வண்டி எல்லாம் வெறும் ஸ்லோவா இருக்குது. வாங்க வாங்க வாங்க. போலாமா? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட கவனிங்க. ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட கவனிங்க. ரொம்ப 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 ஈஸி. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரிலேஷன் எடுத்துக்குவோம். இந்த ரிலேஷன்ல லெட்ஸ் சே we have 5 attributes a b c d e. we have 5 attributes. ஓகேவா? ஓகேவா? இதோட இதுக்கு என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. எப்பவுமே ஒரு ரிலேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ். ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியோட ஃபார்மட் என்னன்னா ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டா, ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டா அப்படின்னு நிறைய ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. கரெக்டா? ஓகேவா? ஓகேவா? இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப க்ளோஷர் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட் பிளஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா ஆட்ரிபியூட். எத்தனை ஆட்ரிபியூட் என் கையில இருக்குது? ஐ ஹேவ் 5 attributes a b c d e. இந்த எல்லா ஆட்ரிபியூட்டுக்கும் என்னால க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்படி க்ளோஷர்னா என்ன சார்? ஏதோ ஒரு ஆட்ரிபியூட் எடுத்துக்கிட்டு அதோட க்ளோஷர்னா இதான் அதோட சிம்பிள். இத போட்டனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஆட்ரிபியூட், லிசன் கேர்ஃபுல்லி, ஆட்ரிபியூட் that are determined by current attribute. attribute that are determined by current attribute. இதுதான் யாரோட பேருனா க்ளோஷரோட பேர். க்ளோஷரோட டெஃபினேஷன் attribute that are determined by current attribute. அப்ப கையில ஒரு attribute எடுத்துக்கிறீங்க. லெட்ஸ் சே a ன்னு ஒரு attribute எடுத்துக்கிறீங்க. a யாரெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்றான், அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது? க்ளோஷர். அதுக்கு பேர் தான் க்ளோஷர். கரெக்டா சார்? எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அதான் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்துட்டான்ல, அதுல டிட்டர்மைண்ட் கொடுத்துருப்பான்ல, அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க. கரெக்டா? சரி, இதோட மீனிங் பாருங்க. deriving other attribute from the source attribute. that is left hand sideல யாரை போட்டிருக்கீங்களோ அவன் தான் source attribute. அதுல இருந்து போக போறீங்க. closure of attribute definitely have it in a set ன்னு கொடுத்திருக்கேன். அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க a closure கண்டுபிடிச்சீங்கன்னு வைங்க, ஃபர்ஸ்ட் யாரை உள்ள கொண்டு போயிடணும்? ஏவை கொண்டு போயிடணும். ஃபர்ஸ்ட் யாரை உள்ள கொண்டு போயிடணும்? ஏவை கொண்டு போயிடணும். யாருக்கு க்ளோஷர் எடுக்கிறீங்களோ அவன் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்துருவான். சப்போஸ் பிசிக்கு க்ளோஷர் எடுக்கிறீங்கன்னு வைங்க, இங்க எத்தனை ஆட்ரிபியூட் இருக்கு? கமான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல எத்தனை ஆட்ரிபியூட் இருக்கு? ஆன்சர் மீ தி சாட் விண்டோ. 2 ஆட்ரிபியூட். இவன் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணிடுவான்? உள்ள வந்துருவான். ஃபர்ஸ்ட் பிசி வந்துருவான், அப்புறம் தான் அப்புறம் தான். ரைட்டா? லைக் இந்த மேரேஜ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்கல்ல, சமைச்சிட்டு சாப்பாடு போடுவாங்கல்ல, சம்பந்திக்கு இல்ல கல்யாணம் நடக்கிறவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு முன்னாடி சமைச்சவங்க சாப்பிடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களால சாப்பிட முடியாது. அதே கான்செப்ட் தான். நீங்க யாருக்கு க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க? ஏக்கு ஃபர்ஸ்ட் யாரை போட்டுருங்க? ஏவை போட்டுருங்க. யாருக்கு க்ளோஷர் கண்டுபிடிங்க? பிசிக்கு ஃபர்ஸ்ட் யாரை போட்டுருங்க? பிசி போட்டுருங்க. முடிஞ்சு போச்சு. கிளியர் ஆர் நாட்? வெரி வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட். ஐ வில் கிவ் 1 minute to note down. 1 minute. Take 1 minute and note down. After noting down, just give me D in the chat window. That means done. முடிச்சிட்டா சார்? அடுத்த ஸ்லைடு போலாம். பொறுமையா நோட் பண்ணுங்க. வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட்.
Okay, I believe that everyone have done. Let us move forward. Example 1 பாருங்க. Example 1 பாருங்க. சூப்பரான எக்ஸாம்பிள். என்ன சொல்லிருக்கேன் பாருங்க. என்ன சொல்லிருக்கேன் பாருங்க. ஒரு ரிலேஷன் இருக்கா? க்ளோசர்னா என்ன கொடுத்துருவான்? ஒரு ரிலேஷன் கொடுத்துருவான், செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்துருவான். ரிலேஷன் கொடுத்துட்டா செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்தா நம்ம க்ளோசர் கண்டுபிடிக்க போறோம். யாரோட க்ளோசர்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கேன்? எக்ஸுக்கு, ஒய்க்கு, இசட்டுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ் க்ளோசர் கண்டுபிடிக்கணும், ஒய் க்ளோசர் கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறமா இசட் க்ளோசர் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த 3 நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். எக்ஸ் க்ளோசர் என்ன ஆன்சர்னு பாருங்க. எக்ஸ் க்ளோசர் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள யாரோ உட்காருவா? சாட் விண்டோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள யாரோ வந்து உட்காந்து நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிடணும். எக்ஸ் வந்து உட்காந்து எக்ஸ் வந்து உட்காந்துரும். கரெக்டா? அப்புறமா போய் நல்லா பாருங்க. எக்ஸ் யாரை டிட்டர்மைன் பண்றான்னு பாருங்க. எக்ஸ் யாரை டிட்டர்மைன் பண்ற? ஒய் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. எக்ஸ் யாரை டிட்டர்மைன் பண்றான்? ஒய் டிட்டர்மைன் பண்றான். நல்லா பார்க்கணும். இப்ப நல்லா பார்க்கணும். இப்ப என் கையில யார் இருக்கா? எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே இருக்கா? என் கையில 2 பேருமே இருக்கா. அப்ப வேற ஏதாவது டிட்டர்மைன் ஆகுதான்னு பாருங்க. ஒய் யாராச்சும் டிட்டர்மைன் பண்றானா? இல்ல எக்ஸ் ஒய் சேர்ந்து எதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதான்னு பாருங்க. போய் பாருங்க. ஒய் யாரை டிட்டர்மைன் பண்ணுது? ஒய் z சார். z. அதனால இங்க நான் போட்டுட்டேன். புரியுதா? எப்படி போட்டேன்? எக்ஸ்ங்கிறது டிஃபால்ட்டா வந்துச்சு. ஒய் ஏன் வந்துச்சு? எக்ஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் ஒய்க்காக ஒய் வந்துருச்சு. ஒய் உள்ள வந்ததுனால ஒய் டிட்டர்மைன்ஸ் இசட் இருக்கிறதுனால இசட் உள்ள வந்துருச்சு. ஓகேவா? இதுதான் விஷயம். இப்போ ஒய் க்ளோசர் கண்டுபிடிப்போம். ஒய் க்ளோசர் ஃபர்ஸ்ட் யார் வருவா? ஒய் க்ளோசர் ஃபர்ஸ்ட் யார் வருவா? ஒய் யாரை டிட்டர்மைன் பண்றான்னு பாருங்க. இசட் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. சோ யார் இங்க வந்துருவா? இசட் வந்துருவா. ஒய் க்ளோசர் முடிஞ்சு போச்சு. இசட் க்ளோசர் கண்டுபிடிங்க. இசட் க்ளோசர் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் யார் வந்து உட்காருவா? இசட் உட்காருவான். இசட் யாரையாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்றானா? பண்ணவே இல்ல. சோ இதோட ஆன்சர் யார் மட்டும் தான் இருப்பான்னா? இசட் மட்டும் தான். இதோட ஆன்சர்ல யார் மட்டும் தான் இருப்பான்னா? இசட் மட்டும் தான். ஓகே, வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். எனி டவுட் மீன்ஸ் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ. Any doubt means please ask me. Clear? Shall we go to the next example? Yes. Listen carefully now. They have given a relation and set of functional dependencies. Question என்ன கேட்டிருக்கேன் பாருங்க. A closure, B closure, C closure, D closure, E closure. A closure மட்டும் நான் போடுறேன். சரியா? A closure மட்டும் நான் போடுறேன். கவனிங்க. A closure யார் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வருவா? A வருவான். A யாரை பண்றான்னு பாக்கணும். A யாரை B யையும் C யையும் டிட்டர்மின். B C யை டிட்டர்மின். அப்ப என்ன பண்ணுங்க? B C வந்து. இப்போ யார் வருவா? B ஏதாச்சும் டிட்டர்மின் பண்ணுதா? C ஏதாச்சும் டிட்டர்மின் பண்ணுதான்னு பாருங்க. B ஏதாச்சும் டிட்டர்மின் பண்ணுதா? C தான். B யாரை டிட்டர்மின் பண்றான்னு பாருங்க. E யை டிட்டர்மின். B யாரை டிட்டர்மின் பண்ணா? E யை டிட்டர்மின் பண்றான். சரி, C யாராச்சும் டிட்டர்மின் பண்றானா? C யாரை டிட்டர்மின் பண்றான்? D and E டிட்டர்மின் பண்றோம். D and E டிட்டர்மின் பண்றோம். இப்படி போடுவீங்க. ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. இப்படி நம்ம போடுவோம். செட் எப்பவுமே டூப்ளிகேட் அலோவ் பண்ணாது. சின்ன வயசுல இருந்து 8th 9th மேக்ஸ்ல இருந்து படிச்சிருப்பீங்க. செட்ல எப்பவுமே டூப்ளிகேட் எலிமெண்ட் இருக்கவே இருக்காது. அதனால இந்த E ஒரு தடவை பிரசன்ட் ஆனதுனால நான் எடுத்துட்டேன். இதுதான் ஆன்சர். Clear or not? Note it down. Set does not allow duplicates. Set does not allow duplicates. அதனால எனக்கு டூப்ளிகேட் ஆன்சர் வந்துருச்சு. ஆனா நான் எடுத்துக்கல. கரெக்ட்டா? Whether any doubt you have with respect to A புரிஞ்சிச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே புரிஞ்சிடும். You are going to do B closure. You are going to do C closure. You are going to do D closure. You are going to do E closure. அமைதி. That means you all are working, right? Okay, you all complete the work. Take 2 minutes time. No problem. You complete it and just give me done. I will be waiting. Wow. Fantastic, my dear friends. Really fantastic. I'm really happy now. Okay, so let's check the answer. B closure என்ன பண்றீங்க? B ய போய் பாக்குறீங்க. B யாரை டிட்டர்மைன் பண்றா?
B போட்டுட்டு போய் பாக்குறீங்க. B யாரை டிட்டர்மைன் பண்றா? E டிட்டர்மைன் பண்றா. E ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதா? எதுவுமே பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல. சரியா? அடுத்தது C க்ளோஷர். C போட்டுறீங்க. C யாரை டிட்டர்மைன் பண்றான்னா D டிட்டர்மைன் பண்றான், E டிட்டர்மைன் பண்றான். சரி, D ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதா? எதையும் டிட்டர்மைன் பண்ணல. E ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் எதுவுமே பண்ணல. சோ இதுதான் ஆன்சர், இதுதான் ஆன்சர். D க்ளோஷர் போறீங்க, D க்ளோஷர் போறீங்க. D ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதா? எதையுமே டிட்டர்மைன் பண்ணல. இதுதான் ஆன்சர். E க்ளோஷர் போறீங்க, E ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதா? எதையுமே பண்ணல. இதுதான் ஆன்சர். சோ இதுதான் ஆன்சர், இதுதான் ஆன்சர். Whether all of you get the answer same? Just give me a yes in the chat window. Just give me a yes in the chat window. Are you all happy now? Are you all happy now? You have successfully crossed 50% of normalization. You have successfully crossed 50% of normalization. Right, right. Listen carefully, listen carefully. இந்த 5 பேர் இப்ப 5 க்ளோசர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கல்ல, இந்த 5 க்ளோசர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கல்ல, இதுல ஒருத்தவன் மட்டும் ஸ்பெஷல், இதுல ஒருத்தவன் மட்டும் ஸ்பெஷல். நான் யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன், நீங்களா யோசிச்சு சொல்லுங்க பாப்போம். என்னங்கறது அப்புறமா சொல்றேன். உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஏதாவது ஸ்பெஷல் மாதிரி இருக்கா? யாராவது ஸ்பெஷல் மாதிரி இருக்கா? ஏன்னு போடுறீங்க, நிறைய பேர் ஏன்னு போடுறீங்க. ஓகே ஓகே, ஏ why ஏ சார் அந்த ரிலேஷன் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது. அப்ப என்ன பண்ணுது அங்க பாருங்களேன். ஏவோட க்ளோசர் கண்டுபிடிச்சனா, ஏவோட க்ளோசர் கண்டுபிடிச்சனா எனக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சா? அதுல என்ன இருந்துச்சா? ரிலேஷன்ல இருந்த அத்தனை இருந்துச்சா. கரெக்டா? கரெக்டா? அப்ப ஏ தான் எனக்கு ஸ்பெஷல், ஏ தான் எனக்கு ஸ்பெஷல். இந்த ஸ்பெஷலை வச்சு என்ன பண்றது அப்புறமா பார்ப்போம். பட் இதை ஞாபகம் வச்சுங்க, இதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? போலாமா? ஜஸ்ட் கிவ் மீ சி, ஜஸ்ட் கிவ் மீ சி. மேக் இட் ஃபாஸ்ட், மேக் இட் ஃபாஸ்ட், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். அவ்வளவுதாங்க, முடிஞ்சு. போலாமா? பாருங்க, அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள். நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன், அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். ஐ ஜஸ்ட் நீட் டன் இன் த சாட் விண்டோ. முடிச்சுட்டு எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்கிரீனை பார்த்து கொஸ்டினை மட்டும் எழுதிங்க. ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ் வேண்டாம், ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்துட்டான், தட் இஸ் ரிலேஷன் கொடுத்துட்டான், செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி கொடுத்துட்டான். இந்த இது மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும், என்னென்ன சொல்லியிருக்கோமோ அதை கண்டுபிடிச்சா போதும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கண்டுபிடிச்சிங் ஏ க்ளோஷர், யூ ஹேவ் டு கண்டுபிடிச்சிங் பி க்ளோஷர், you have to find out AEG closure, and then you have to find out ACG closure. Okay, take time, take a minute time and complete it. So I got the first answer, second answer, third answer, fourth answer. Many answers are coming in, many answers are coming, many answers are coming. Very good, very good. So A closure we will discuss now. A closure, A will be there, A determines B and B will be there. Whether A determines any other thing, nothing. B determines any other thing, nothing. சரியா? A மட்டும் ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதா? பண்ணல. A B மட்டும் ஏதாவது பண்ணுதா? பண்ணல. B A சேர்ந்து ஏதாவது பண்ணுதா? பண்ணல. சோ இதுதான் ஆன்சர், A க்ளோஷர். BC க்ளோஷர், BC க்ளோஷர், BC உள்ள வந்துருச்சு. BC B ஏதாச்சும் டிட்டர்மைன் பண்ணுதா? பண்ணல. C ஏதாவது டிட்டர்மைன் தான் பண்ணல. BC ரெண்டு சேர்ந்து ஏதாவது டிட்டர்மைன் பண்ணுது? DE பண்ணுது. சோ BC DE ஆன்சர். ரைட்? AEG க்ளோஷர், AEG மூணு பேரும் உள்ள வந்துட்டான், மூணு பேரும் உள்ள வந்துட்டான். A determines B, A determines B, அதனால B உள்ள வந்துருச்சு, அதனால B உள்ள வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமா என்ன இருக்குது? AEG determines G, whether you have to put G here or not, whether this G is needed or not. Not needed, not needed. So this is the answer, AEGB. ACG you are finding, ACG you are finding, you are getting ACG. ACG, A determines B, A determines B, so B is coming in.
B coming in, and you have B, you have C, you have B, you have C. So BC determines DE. BC determines DE. So DE also coming in. DE also coming in. ACG, BDE. So this is nothing but R. This is nothing but R. This is special. This is special. Okay. Okay. Just to give me a yes if you have got the same answer. Everyone got the same answer. Any doubt? Any doubt? Any doubt means please ask. Everyone got the same answer. No doubt. No doubt. No doubt. Super. Super. Next question. Next question. This is a gate question. First, listen the question. I will explain and then you give me the answer. Listen the question. Okay. And then give me the answer. Okay. So what they are giving? Which of the following is or false? This is a very, very important term. They are asking false. They are asking false. Keep it in mind. They have given a set of functional dependencies. They have given a set of functional dependencies. And they are telling that if you are finding the closure of this, this is the answer. This is the answer. If you are finding the closure of this, then this is the answer. If you are finding the closure of this, then this is the answer. For this, this is the answer. That is what they are saying. Okay, that is what they are saying. Now you have to find the same. You have to find the same. Right? 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 So once completed, just give me done. One important thing, two options right. Two options are right. Just give me done in the chat window. Just give me done in the chat window. Don't give answers. Almost everyone. I just need reply from everyone. Take a minute time, no problem. Take a minute time, no problem. But be confident with respect to answers. What happened, my dear friends? Come on, come on, come on. Any problem you are facing? I got only few replies right now. 1, 2, 3, 4, 5 replies only. Yes, very good.
Shall we discuss the answer now? Shall we discuss the answer now? Yes. So listen first, CF closure. So what will happen now? CF closure. So C will come, F will come, and then C determines G. C determines G. So G will come. G will come. G determines A. So A will come. A will come. Okay. C, F, G, A. F determines E. So E will come. D, E determines. So not possible. A, F determines. A, F determines D. So D will come. D, E determines F again. D, E determines F. F already present. No problem. A, B determines. A, B determines C, D. So that will not come. So the answer is A, E. Like the same 6 elements are there, right? So this is the answer. CF closure, this is the answer. So this is right. This is right. So now BG closure. BG closure. So B will come, G will come. Okay. So G gives A. G gives A. So A will come. A will come. AB determines, listen carefully. AB together determines CD. So CD will come. CD will come. C determines G. G is already present, no problem. D and E together, not possible. A and F together, not possible. F, not possible. So this is the answer. This is the answer. B is also right. B is also right. Is it okay? Is it okay? Just give me a C in the chat window. If it is okay for everyone. Anybody missed the options? Anybody missed it? Everyone clear, right? Listen carefully. Listen carefully. Next one. Next one. Listen carefully. Listen carefully. So what they are giving now? What they are giving now? இந்த கொஸ்டினை பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும், உள்ள விஷயம் ஒண்ணுமே கிடையாது. தெளிவா புரிஞ்சுங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அதிகமா சான்சஸ் இருக்கு வர்றதுக்கு. இந்த தடவை வரும். இது ஒரு கேட் கொஸ்டின். என்ன சொல்றான் பாருங்க. In a schema with attributes A, B, C, D, E, that means R that contains 5 attributes A, B, C, D, E, that contains 5 attributes A, B, C, D, and the set of functional dependencies are A determines B, A determines C, C, D determines E, B determines D, E determines A. Which of the following are not implied? Question ரொம்ப முக்கியம். Not implied by above set. Not implied by above set. சரியா? Yes, yes. In the previous question, these two are right. These two are right. So false means what is the answer? C and D is false. That is the answer. No problem about it. C and D is false. Right? Okay. Hold on. Any problem? Okay, listen carefully. It's a beautiful question. Beautiful question. Which of the following is not implied? நல்லா புரிஞ்சுங்க. Implied. Implied அப்படின்னு கேட்டான்னா they are talking about closure ன்னு அர்த்தம். நோட் பண்ணி வச்சுங்க. Implied அப்படின்னு கேட்டான்னா closure ன்னு அர்த்தம். அப்ப impliedனா closureல some elements, not all elements, some elements present ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். Some elements present ஆயிருக்கு அர்த்தம். என்ன சொல்றான் பாருங்க. CD determines AC அப்படிங்கிறான். அப்ப யாருக்கு க்ளோஷர் எடுப்பீங்க? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு க்ளோஷர் எடுப்பீங்களா, ரைட் ஹேண்ட் சைடு க்ளோஷர் எடுப்பீங்களா? LHS or RHS? ஆன்சர் மீ. LHS or RHS? எந்த பக்கம் க்ளோஷர் எடுப்பீங்க? LHS சார். க்ளோஷர். ஹலோ? LHS சார். ஆன்சர் இந்த chat window. LHS தான் எடுப்பீங்க. அப்ப என்ன பண்ணுங்க? இதுல போயிட்டு CD க்கு க்ளோஷர் எடுங்க. CD க்கு க்ளோஷர் எடுங்க. CD யோட க்ளோஷர் என்னன்னு பாருங்க. CD யோட க்ளோஷர் CD வரும், அப்புறமா யார் வருவா? E வருவா. E வரும், அதுக்கு அப்புறமா யார் வருவாங்க? CD. E determines A வரும். E determines A ல இருந்து யார் வந்துருவா? A வந்துருவாங்க. CD determines E, முடிஞ்சு போச்சு. A யார டிட்டர்மைன் பண்ணுது? B, C எல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. B ய டிட்டர்மைன் பண்ணுது, C ய டிட்டர்மைன் பண்ணுது. சோ C ஆல்ரெடி வந்துருச்சு, விட்டுருங்க. A, B, C, D எல்லாமே வந்துருச்சு. வேணா சொல்லிருக்கான் AC ன்னு சொல்லிருக்கான். ஏசின்னு சொல்லிருக்கான். பிரச்சனை கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேன் சம் எலமெண்ட்ஸ் ஏவும் சியும் பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. அப்ப இம்ப்ளைடான்னு கேட்டா இம்ப்ளைட். புரியுதா? சம் எலமெண்ட்ஸ் பிரசன்ட் ஆயிருக்கணும். அதுதான் இம்ப்ளைடோட மீனிங். வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் இம்ப்ளைட்? சம் எலமெண்ட்ஸ். என்ன சொல்றான் அவன்? CD determines AC. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருந்தா தானே பண்ணுவீங்க, இருக்குல்ல. அப்ப CD determines ACங்கிறது இம்ப்ளைட். திஸ் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். அவன் என்ன கேக்குறான்? நாட் இம்ப்ளைட்னு கேக்குறான். அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்கும் போது யாரோ ஒருத்தனுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடுல RHSல எலமெண்ட் மிஸ் ஆகும்.
எலமெண்ட் மிஸ் ஆகும், யார் அவன், தட் இஸ் த கொஸ்டின். யார் அவங்கிறது தான் கொஸ்டின். கரெக்டா? கரெக்டா? ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட் அண்ட் டெல் மீ தி ஆன்சர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். புரியலன்னா கேளுங்க, சொல்றேன். ஜஸ்ட் க்ளோஷர் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா போதும். வெரி சிம்பிள். எஸ் மேம், யூ ஆர் ரைட், யூ ஆர் ரைட். வெரி குட். மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. இப்ப I think they all are working out. They all are working out. Which of the following is false? False. B is false. B is false. Only some 6 or 7 people have replied. I will wait, no problem. I will wait. I will wait. I want everyone to give the correct answer. I want everyone to give the correct answer. Come on. Come on. My dear friends, please participate. Please participate. Okay. So what is the answer? BD is the answer. Let us check it. Let us check it. BD closure. BD closure. BD will come. BD will come. BD. Whether B determines any other thing, nothing. Whether D determines anything, nothing. Okay. That means B determines BD closure gives BD only. They are giving CD. This is not implied. This is not implied. That is, this is a problem. So this is the false answer. If you are taking AC closure, AC will come. AC will come, and then A determines B. A determines B. So BC is there. So this is correct. This is correct. BC determines CD. BC determines CD. So B will come, C will come. So B will come, C will come. B determines D. So CD is there. So this is also correct. This is also correct. This is the wrong answer. Just to give me a see if everyone is comfortable with this. Everyone is comfortable with this. Okay. My dear friends, so far, listen carefully. Listen carefully. Got the correct answer. Thank you, Sita Lakshmi. Good. So far, இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம நார்மலைசேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தாச்சு. தட் மீன்ஸ் க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்க கத்துக்கிட்டோம். க்ளோஷர் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிச்சுனாலே நார்மலைசேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர். ஓகே, இந்த ஸ்டெப் எல்லாருக்குமே தெளிவா புரியுது இல்ல? இதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக போறேன். இப்போ கேண்டிடேட் கீ, ஹவு டு ஃபைண்ட் த கேண்டிடேட் கீ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்காக I have defined one simplest algorithm. Simplest algorithm. இத மாதிரியே ஒரு 4-5 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேண்டிடேட் கீக்கு போடுவோம். உங்க எல்லாருக்குமே அது தரவா புரிஞ்சிடும், தெளிவா புரிஞ்சிடும். சோ க்ளோஷர்ல இருந்து கேண்டிடேட் கீக்கு போறோம். அப்ப கேண்டிடேட் கீல நம்ம க்ளோஷர் பத்தி பேசுவோம். க்ளோஷர் தெரிஞ்சாதான் கேண்டிடேட் கீ போட முடியும். கேண்டிடேட் கீல நம்ம ஒரு அல்காரிதம் கொடுக்குறோம். அதை ஒர்க் பண்ணி எது கேண்டிடேட் கீன்னு தெரிஞ்சிடும். கேண்டிடேட் கீ யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, சொல்ற வார்த்தை முக்கியம், கேண்டிடேட் கீ யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா பிரைம் அட்ரிபியூட், நான் பிரைம் அட்ரிபியூட் பிரிச்சு எழுத முடியுமா முடியாது? ஆன்சர் இந்த சாட் விண்டோ. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். பிரைம் அட்ரிபியூட், நான் பிரைம் அட்ரிபியூட். கேண்டிடேட் கீ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. பிரைம் அட்ரிபியூட், நான் பிரைம் அட்ரிபியூட் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? சோ பிரைம் அட்ரிபியூட், நான் பிரைம் அட்ரிபியூட் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா, பிரைம் அட்ரிபியூட், நான் பிரைம் அட்ரிபியூட் கண்டுபிடிச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு சின்ன அல்காரிதம், ஒரு சின்ன ஸ்டெப் அதை போட்டீங்கன்னா ஹையஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay, highest normal form easier கண்டுபிடிச்சிடலாம். It's a very, very, very simple thing. But everything starts with closure. I believe you all are comfortable with closure, right? So நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ப்ரொசீட் ஆவோம். அதை சொல்றதுக்கு தான் வந்தேன். பை. இப்ப எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா?